Hello everyone. Welcome to the talk show Extreme Gratitude. The vision of this talk show is to invite the ordinary people who have done some extraordinary work and whose story can inspire people to take one more step towards their goal. The mission of this talk show is to let this inspiring story reach out to maximum number of people. And with that intention, I have my next guest with me. But before that, I would like to thank Mr. Tejas Pawani, who actually allowed us to have this conversation in this beautiful co-working space called Co-work Capital. And I would also like to thank the person behind the camera, Mr. Deven Parikh. So thank you, Deven, and thank you for allowing this conversation. Now I'm going to introduce my next guest, but I'm little bit nervous, and at the same time, I don't consider myself as eligible to introduce him because his achievements are immense. Uh, the year where when I was born, actually, he started his career. So, but yes, he's contributing for last more than 35 plus years. He has done, I think, 60 plus stage dramas. Yes. He has directed in English, Gujarati, Marathi, and Hindi language. Uh, so I'm still nervous, sir. But yes, I would like to invite Shri P S Chari, sir. Thank you, sir. Thank you, and welcome to this talk show. It was wonderful to have come here, invited to this program, and I'm sure all the audience out there, all the viewers out there, are going to appreciate the whole program as such and Absolutely. the journey of theatre. Absolutely, sir. Yeah. Sir, but before we start this conversation, I would like to thank you personally and I would like to appreciate you basically because when we met first time, in fact, when we had a first conversation over call, you were so kind and very gentle and so soft spoken. Because मुझे ऐसा लगा था कि like सर है तो like because you started calling me तमे so that was so different and you make me comfortable, you give me that respect, so I thank you for that. Plus જ્યારે હું તમારા ઘરે આવ્યો પહેલી વાર I was actually like મેં તમને ફોન પર કીધું કે બધા સ્ટ્રીટ ડોગ્સ બહુ છે so you came outside અને તમે મને ઘર સુધી લઈ ગયા અને પાછા તમે મને મૂકી પણ ગયા, so I really noticed that and I thank you for that. So not all people are so down to earth and kind. So thank you. Always a pleasure. Always a pleasure. Yeah. Yes, sir. So, sir, my first question: Yes. if you could talk about some of your childhood memories, your education, and how did you get into this world of theatre? Basically, I'm the second generation in Gujarat. And my father was working in the railway. My mother is a housewife, basically. We I was educated in a missionary school in Valsad, and we had a very modest kind of a living over there. I remember one of my earliest theatre appearances, that was, I think, in the first standard, and the only dialogue I had to was to, it was the role of a peon. I had to go onto the stage and I had to say, "Mem sab chithi aayi." That was the only dialogue was there. But in the same school, when I was in the 10th standard, Damu Sangani is a very famous name in Gujarati comic theatre. And I was casted as a Madrasi in that particular play. It was a runaway kind of a comic. And for the first time in my life, કે રંગમંચ ઉપર અભિનય કરતા કરતા જે દાદ મળે ને તો એનો એક નશો હોય. એ પહેલી વાર એ દામુ સાંગાણીના નાટક મેડની અંદર સ્કૂલના રંગમંચ ઉપર એ થયેલો હતો. એટલે એ વખત હતું કે આ કઈ અદ્ભુત જુદા પ્રકારની કલા છે. એટલે જોઈએ શું કરી શકાય. સાહિત્ય સાથે તો નાતો હતો જ કરીને. અને આઈ થિંક સમવેર સાહિત્ય, નાટક, સંગીત એ બધાના સંસ્કારો ધીરે ધીરે ઘડાતા ગયા અને પછી એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ હવે આ આગળ જઈને કરીશું કરીને. પણ પરિવાર, the family demands કે we do a professional course. Arts was out of question. So I got educated in science in Maharaja Sayajirao University. But એકવાર એ કોલેજનું જે પ્રોફેશનલ education એ પૂરું થયું. Then I decided that I want to do. And even graduation દરમિયાન, during my graduation days, I was a part of the Shakespeare Society, the English department, when English plays કરતા. Of course, I never bagged any roles there, but I did a lot of backstage.
અને once I got a job તો પછી then I thought કે મારે હવે basically I'm more interested in music and things like that પણ or English literature and that પણ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં એવું છે કે તમારે 80% પ્રેઝન્સની જરૂર હોય છે and I was already into a job so that was just not possible so એ જ વખતે એ અરસાની અંદર ડ્રામા ડિપાર્ટમેન્ટમાં સાંજે ડિગ્રીનો કોર્સ શરૂ and I got a wonderful opportunity to enroll myself અને નાટક એવી કળા છે કે જેની અંદર સંગીત છે નૃત્ય છે સાહિત્ય છે ટેકનોલોજી છે બધા જ અવયવો ત્યાં આગળ અવેલેબલ છે and then as I અને જેમ જેમ અંદર અંદર જતા ગયા એમ ખૂંપતા ગયા અને હજુ પણ એ ખૂંપવાનું ચાલુ જ છે સર તમે મેન્શન કર્યું કે તમે જે કોલેજમાં કે 10th 12thમાં તમે જે કીધું એક પ્લે કર્યો અને તમે જે એક્ટ કર્યું સામેથી ઓડિયન્સનો એક સરસ એ રિસ્પોન્સ આવ્યો સો ડુ યુ થિંક કે એ મોમેન્ટ હતી ત્યારથી તમને એવું થયું કે યસ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ માય call like I think એના કરતા પણ પહેલા I was always a regular સ્કૂલની અંદર a part of the debate or a elocution competition આ બધી વિધાઓ સાથે હું જોડાયેલો હતો એટલે somewhere down the line that જે ઓડિયન્સનું અટેન્શન મળે એ તમને બહુ અર્લી એજથી તમને મોહી રહ્યું હતું કરીને પણ એવું હતું કે સંગીતમાં કરીશું કે એવું બધું પણ એક્ઝેક્ટ થિયેટરમાં કરીશું that happened only when I was in college actually to be very honest કારણ કે બરોડા જેવી જગ્યા હોય મોટા મોટા your great director like Vijay Patil in the English department or when I went to the college there was Professor Markanbhai but એવા બધા લોકોની જે ઓરા અને બધું જે જોયું then you thought કે no this is the place or this is the જે ક્રાફ્ટ જે એક્ટિંગનું જે ક્રાફ્ટ છે તો એ અહીંયા શીખવો જોઈએ and then તમે મને કીધું કે like you started job અને સાથે સાથે તમે કરતા હતા I think સિમિલર કહાની ઘણા બધાની હોય છે આજકાલ કે પ્રોફેશન અને પેશન કંઈક અલગ હોય છે so how did you manage both things જો તમને કોઈ પણ પ્રકારનું પેશન હોય ગાંડપણ હોય પેશન કરતા ગાંડપણ હોવું જોઈએ કોઈ તો એ ગાંડપણને પૂરું કરવા તમે ગમે તે રીતે સમય કાઢો કરીને અને કલામાં પરફોર્મિંગ આર્ટ્સની અંદર નાટક એ સૌથી વધારે અઘરી કલા છે કારણ કે બીજા કલાઓના બધું સ્ટાઇલાઇઝ છે સિસ્ટમાઇઝ છે નાટકની અંદર એવરી પ્લે ઇઝ અ ડિફરન્ટ પ્લે એની દરેક નાટકની ડિમાન્ડ અલગ એક્ટિંગની ડિમાન્ડ અલગ છે પ્રોડક્શનની ડિમાન્ડ અલગ છે તો તમારે એડાપ્ટ કરવી તમારી જાતને ઇટ બીકમ્સ અ પાર્ટ ઓફ યોર પર્સોના કરીને સો અને એ જે ટ્રાન્સફોર્મેશન જે પ્રોસેસ છે એના માટે રિહર્સલ માટે ટાઈમ તમારે આપવો પડે ગ્રુપમાં રહેવું પડે બીજી કલાઓમાં ડાન્સ વગેરેમાં તમે સિંગ્યુલરલી કરો મ્યુઝિકની અંદર તો બધું ચાલે પણ નાટકમાં તો બે પાત્રનું નાટક પણ કેટલા દિવસ બે પાત્રનું કરશો યુ નીડ મોર પીપલ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ અને એ બધી વસ્તુ તમને ટીમમાં કેવી રીતે કામ કરશે એ તમને એ શીખવતી છે જુદા જુદા સ્વભાવના જુદી જુદી પ્રકૃતિના લોકો તમારી સાથે અથડાય તો એમની સાથે કેવી રીતે એડજસ્ટ કરો અને ડ્યુઅલ લાઈફ ઓન ધ સ્ટેજ કે એક જે તમારી પર્સનાલિટી છે તમારા જે ઇન્ટેન્શન્સ છે તમારી જે જર્ની છે અને બીજી જે પાત્ર તમે કરો છો એનું એ કરો અને એ બંનેની લાઈન ક્યાં ભેગી થાય છે અને ક્યાં છૂટી પડે છે ધેટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ સાયકોલોજીકલ પ્રોસેસ So it's a wonderful kind of a teaching kind of an apparatus. But અને મારે આજ થોટને થોડું એક્સટેન્ડ કરવો છે તમે જે કીધું કે એક આર્ટિસ્ટની એક સ્ટેજ પરની લાઈફ અને એની પર્સનલ લાઈફ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય કે બંનેને સેપરેટ રાખવી અને પછી પરફોર્મ કરવું તમારું શું સજેશન છે કે એ વસ્તુને કેવી રીતે સેપરેટ રાખી શકાય આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઓવરલેપ તો થશે રાઈટ બટ ધેન ઓલ્સો આઈ વોન્ટ લાઈક ટુ એ ઓવરલેપ તો ઘણી બધી વસ્તુઓ થાય છે આપણા જીવનની અંદર પણ બધી રીતે પણ વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એ ઓવરલેપિંગમાંથી આપણે એઝ એન એક્ટર એઝ અ ડિરેક્ટર એઝ અ રંગકર્મી કેટલું આપણે શીખીએ છીએ I was a student of science. Initially મને એમ લાગતું હતું કે I am at a wrong place. પણ જે સાયન્સનું જે ડિસિપ્લિન છે સાયન્સનું જે you make journals you write your things, you draw your diagram. એ ડિસિપ્લિન મને થિયેટરમાં બહુ જ ગમ્યું એટલે when I went to theatre તો થિયેટરમાં બીજા જે છોકરાઓ બીજી વિધાઓમાંથી આવેલા they were
they were absolutely એમને ટેકનિકલ બાબતે ને બધામાં બહુ બધા ઇશ્યુઝ આવતા હતા. I never faced that issue because I was trained to be methodical કરીને, trained to write certain kind of અને બીજું કે even in profession I was in a different field. I studied science. My job was in a bank. So I was dealing with economics, and I was dealing with day-to-day people across the counter. Right? So I was meeting different kinds of people every day in and out. So somehow or the other, meeting different kinds of people also influenced a lot to me. Correct. So everything that happens in your life, and actor ની સૌથી મોટી જરૂરિયાત એ છે કે he has to be a good observer. Absolutely. Actually, તમને એક પૂછવાનું હતું કે like the important role of like is observation. Yes. And અને તમે બહુ મને સરસ કીધું કે like I think સમરી એ છે કે લાઈફમાં કંઈ બી શીખીએ છીએ એ નકામું નથી જતું. તમે જે કીધું સાયન્સનું એક્ઝામ્પલ કે યુ લર્ન દેટ how to do it, take it technical aspects, practicality એ શીખ્યા. So yes, and of course the time management. I think જે profession and passion વચ્ચે જે difference રહે છે, you have to manage the time. So but I think તમે જે કહો છો કે પાછળ પડી જવું પડે, that's the keyword. That's the keyword. કે થઈ જશે, હોતા હે, ચલતા હે, એ થિયેટર ક્યારેય એક્સેપ્ટ નથી કરે, પણ then you become mediocre artist and mediocre, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ગાડારીઓ પ્રવાહ કહે છે એવા ટાઈપના. એવું મારે ક્યારેય બનવું નહોતું કરીને, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. I must do little work, but સારું કામ કરવું. That was from day one, it was very very clear. And I had મેં પહેલા પણ જેમનો ઉલ્લેખ કર્યો, મારા જે બધા ગુરુજન હતા, I had seen them work very hard. કે રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી રિહર્સલ કરે, અને એમની જોડે જે વિદ્યાર્થીઓ એ 2 વાગ્યા પછી રાત્રે છૂટીને ઘરે ચાલીને જવું પડે ને પછી ચાલુ, પણ I had seen them work કરીને. તો તમારી જે ટ્રેનિંગ એ પ્રકારની જો થઈ હોય ને, તો અને નાટકમાં બીજા પ્રકારની પણ ટ્રેનિંગ હોતા હે, ચલતા હે, તો 4 ડાયલોગ બોલી લેજે ને આમ કરી લેજે, બટ we were not trained in that system. I think તમને જે મેન્ટર્સ મળ્યા છે, તમે જે મેન્શન કર્યા હતા, I mean those all are awardee of Padma Shri or Padma Vibhushan. So I've also worked with very eminent all Indian theatre directors છે, D.V. Karan છે, Vijaya Mehta છે, then Uttara Bhavkar જે હમણાં she passed away. આવા મોટા મોટા આર્ટિસ્ટો, હબીબ તનવીર છે, once upon a time they were big names in theatre. I've worked with all of them, and I've seen them how એ લોકોમાં નાટકનું એક પ્રકારનું ગાંઠપણ હતું, અને એ જે તમારું જે ગાંઠપણ હોય ને, એ that leads you to your searches are very different. તમારા search engine straight, you must have so that leads you to somewhere else. And it's not like you type on a Google and the first 5-6 things that appear, those are absolutely redundant. Correct. So I think અને એ પણ સારું હતું કે એવા સમયે અમારી ટ્રેનિંગ થઈ કે જ્યાં everything was not available at the tip of the fingers. So you had to go to the library. કોઈ સારો performance આવે તો physically જવું પડે, કારણ કે DVD was also not there at that point of time. Videos had just started coming in, but they were expensive, and things like that. The performance જોવું જ પડે તમારે, and that's how you learn. Correct. So that's grooming is very important. And એકદમ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી વસ્તુ એ છે સર કે યુ આર નોન ગુજરાતી, બટ તમારો ગુજરાતી લેંગ્વેજ પર જે પ્રભાવ છે, સો એના માટે તમે કેવી રીતે આવ્યું? વોટ ડીડ યુ ડુ એક્ઝેક્ટલી? See, basically, I think એક તો ગુજરાતી ભણું, ગુજરાતીઓને ગુજરાતી, my mother always tells કે હું ગુજરાતીઓને વચ્ચે ને એમણે જ મને બધી ગુજરાતી રસોઈ બનાવતા શીખવાડી, ગુજરાતી ભાષા બોલતા શીખવાડી, એવી રીતે. તો that was right from the childhood. And my parents also, they had also learned Gujarati. અને અમે ત્યારે my mother ને આવડતું નહોતું, એટલે અમે સ્કૂલમાં જતા હતા તો she learned Gujarati from us. અને then માણસને 3-4 વસ્તુઓ ગમે, કાં તમે એની ભાષા બોલો, કાં તમે એના જેવો પહેરવેશ રાખો, કાં તો એના જેવું સોશિયલ સ્ટ્રક્ચર તમે કરો, અને આ ત્રણેય વસ્તુની અંદર ગુજરાતીઓ બહુ માહિર છે. Thank you. તો એ બધી પછી અમને વારસામાં જાણે મળી હોય ને, એ રીતના એ થયું. અને હું એમ પણ માનું
કે જ્યાં સુધી તમે જે તમારી આજુબાજુના મિત્રો છે હા. કે જે પરિવારો છે હમ. એમની સાથે સંલગ્ન ના થાવ ને તો તમે લાર્જર ડાયસ્પોરાના ભાગ નથી બની શકતા કરીને. એટલે તમે જે હું તમિલિયન છું તો તમિળ જ બોલીશ એવું આગ્રહ કર્યો હોત તો એક નાના સમુદાય સાથે જોડાયેલા રહ્યા હોત. You have to be flexible. યુ હેવ ટુ બી વેરી ફ્લેક્સિબલ. અને સૌથી વધારે મને જે શીખવા મળ્યું કે હું તો શેક્સપિયર સોસાયટીમાં અંગ્રેજી નાટકો કરતો અને શરૂઆતમાં તો શેક્સપિયર સોસાયટીમાં ઇંગ્લિશ શેક્સપિયર જ ભજવાતું. પછી અમેરિકન પ્લે રાઇટ્સ આવ્યા થોડા ઘણા ભજવવા અને પછી જ્યારે ત્યાંથી મારે જવાનો ટાઈમ એટલે પ્રોગ્રેશન થયું ત્યારે ગિરીશ કાર્નાડ ને આવા બધા જે ભારતીય લેખકો જે હતા એમના અંગ્રેજી નાટકો એ લોકો કરવા માંડ્યા. તો આઈ કુડ સી અ પ્રોગ્રેશન હેપનિંગ ધેર. પણ જ્યારે હું ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડ્રામા ડિપાર્ટમેન્ટમાં વિદ્યાર્થી હતો ત્યાં મેં અંગ્રેજી નાટકોની શરૂઆત કરી ભજવવાની. એમાં W.B. Yeatsનું ક્રુસિફિકેશન એટલે જીસસ ક્રાઇસ્ટના 40મા દિવસે ફરી પાછા જીવંત થાય છે એ વિશેનું નાટક. બહુ જુદા પ્રકારનું. દેટ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આખા ડિપાર્ટમેન્ટ સેટ અપ રાઈટ કે આવો આ કંઈક નવું આ છોકરો લઈ આવ્યો છે. અને પછી ફાઇનલ એક્ઝામમાં મારે જર્મન પ્લેરાઇટ કાર્લ વિકલિંગરનું ડુ યુ નો ધ મિલ્કી વે એવું એક નાટક. હા, એની અંદર વિચ વોઝ વેરી પોપ્યુલર અને ખાસું લાંબુ હોય. થિયેટર થિયેટરનું પહેલું નાટક ખાસું લાંબુ ચાલ્યું એ નાટક. એ નાટક જોયા પછી સીસી મહેતા એટલે ચંદ્રવદન મહેતા, જશવંત ઠાકર એમણે માર્કનભાઈને ટકોર કરી કે આ વિદ્યાર્થીઓ આટલું સારું કામ કરે છે, આ છોકરાનું નાટક સારું છે, તમે આને રેગ્યુલર શો કરો કરી અને ઓડિયન્સને બોલાવો કે તમારા વિદ્યાર્થી. દેટ ગેવ મી અ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ અ હાઈ ટુ યુ, નોટ exposure but different kind of an adrenaline which went into my system. તો એ એક that was again a breaking point. એ અંગ્રેજી નાટક જોયા પછી મારા એક શિક્ષકે એવી ટકોર કરી કે તમને અંગ્રેજી આવડે છે, તમે અંગ્રેજીના જાણકાર છો, પ્રભુત્વ છે, તો તમે અંગ્રેજી નાટક કરો એ સ્વાભાવિક છે કરીને. પણ જો તમે ગુજરાતી નાટક કરી બતાવો હા તો તમને અમે માનીએ કરીએ. એટલે એ જરાક મને જરાક મને ખટક્યું. પણ મેં કીધું કે યસ લેટ મી ટેક ઇટ એઝ અ ચેલેન્જ. એટલે શરૂઆતમાં એ શિક્ષકના પ્રતિભા ઉપરથી શરૂઆતમાં મેં કન્નડાની એક નવલકથા ઉપરથી નાટ્ય રૂપાંતર ગુજરાતીમાં કર્યું which was very well received. અને એની અંદર So you translated it? Yes. Okay. હા. અને એમાં એવું કર્યું કે નરસિંહ મહેતાથી માંડીને રમેશ પારેખ સુધીના કવિઓની કવિતાઓ લીધી. Okay. બરાબર છે. એટલે 14મી સદીથી માંડીને 20મી સદી સુધી આખો એની અંદર 14 કવિતાઓ બધી હતી. તો they had to take note. મરાઠીના એક ટ્રાન્સલેશન કર્યું એ બધું. ત્યાં સુધી મારામાં એટલી ક્ષમતા આવી ગઈ હતી કે હું ગુજરાતી નાટકો મને એક જ એ હતું કે એના જે ગુજરાતી નાટકોના જે ઉચ્ચારો છે, આરોહ અવરોહ છે, એની અંદરનું જે પોત છે હું કરી શકીશ. પણ આ ગુજરાતીમાં ત્રણેય પ્રયોગ કર્યા પછી એટલું મારામાં ખમીર જેને કહીએ ને તો એ આવી ગયું કે હવે હું ગુજરાતી નાટકો કરવા માટે હું તૈયાર છું. અને પછી ત્યાંથી શરૂઆત થઈ તો એમાં ગુજરાતીના દિગ્ગજ જે બધા લેખકો છે, પ્રાધ્યાપક સિતાંશુ યશવંતચંદ્ર કે પ્રોફેસર રઘુવીર ચૌધરી છે, આવા બધા ચીનુ મોદી છે, લાભશંકર કાકર છે, અમારા જમાનાના પ્લેરાઇટ્સ બધા હતા. તો એમના નાટકો મેં ભજવ્યા બહુ જીવી રીતે. અને ખરેખર એ નાટકોએ મને એક જુદા પ્રકારની ઓળખ અપાવી. મુંબઈ જવાનો પ્રશ્ન નહોતો કારણ કે પારિવારિક એવી બધી વિટંબણાઓ હતી કે તમે નોકરી છોડીને મુંબઈ, અને એ જમાનામાં ટીવીનો ઉદ્ભવ થયો હતો પણ ટીવીનું આટલું મોટું ફલક નહોતું એ વખતે, એટલે એ જવાનું નહોતું. પણ એ જ અરસામાં અમારા હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ડીન એમને વેન્કુવર કેનેડાની અંદર સાયમન ફ્રેઝર યુનિવર્સિટીમાં ભણાવવાની, તો એમને એક વિદ્યાર્થી લઈ જવાની એમને છૂટ હતી. એમણે મને પસંદ કર્યો, અમે ત્યાં આગળ ગયા, ભણાવ્યા. ત્યાંનું જે મેં થિયેટર જોયું એ બહુ જુદા પ્રકારનું. અને જે રીતે વિદ્યાર્થીઓ કામ કરે, જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ ત્યાં બધું થાય, તો એના ઘણા બધા સંસ્કારો રહ્યા. ત્યાં ગયા પછી મેં સામાન્ય રીતે
ક્યારે ડિઝની વર્લ્ડ, ડિઝનીલેન્ડ કે મોલમાં જવું કે એ વખતે ઇન્ડિયામાં પીઝા ને બર્ગર નહોતા, ત્યાં બધું બહુ હતું, પણ મને ક્યારેય એવી જીજીવિષા નહોતી કે હું આવા બીજી જગ્યાઓ વચ્ચે જ્યારે સમય મળે ત્યારે હંમેશા હું લાઇબ્રેરીની અંદર ગયો. ત્યાંની લાઇબ્રેરી ફ્રી હોય, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મટીરિયલ તમારે જે જોઈએ યુ પિક અપ એન્ડ યુ સી ઇટ ઓવર ધેર. એટલે એ રીતે હું આખું બહુ સરસ રીતે ઘડાતો ગયો. અને એવી રીતે હું 2 વાર માર્કંડભાઈની સાથે મારો વિદેશ કેનેડા અને અમેરિકાનો આખો પ્રવાસ હતો. તત્પશ્ચાત 97-98માં મને રોટરી ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશનની એક ફેલોશિપ મને મળી. કે એ ફેલોશિપની અંદર એવું હતું કે એ 2 દેશોના રંગકર્મી છે, ઇધર ડિરેક્ટર છે કે એક્ટર છે કે સેટ ડિઝાઇનર છે કે શો મેનેજર જે છે, એવા બધા લોકોની સાથે જુદા જુદા થિયેટરમાં જઈને એની ઘરે રહેવાનું અને એની સાથે સવારે જવાનું, પાછું રાત્રે જેટલી વાગે આવે ત્યાં સુધી. એટલે ડાયરેક્ટ થિયેટરના ઓપરેશન્સ કેવી રીતે થાય છે ત્યાં આગળ, એવા એક કામ જોવાનું. અને એક બ્લેક થિયેટર હતું શિકાગોમાં બહુ, કે જેની અંદર જે બ્લેક, જેને આપણે લોકો કહીએ છીએ આફ્રિકન ડિસેન્ટના, એ લોકો માટેનું જ થિયેટર હતું. એ લોકોના એ થિયેટરમાંથી ઘણું બધું મને એ લોકોના જે પ્રશ્નો હતા એ રેગ્યુલરલી યુનિવર્સિટીના થિયેટર સાથે અટેચ થઈને, એટલે આઈ થિંક આ જે મારી રોટરી ઇન્ટરનેશનલની જે ફેલોશિપ હતી એમાં કેનેડા, યુએસ, ફ્રાન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ, આવા 4 દેશોની અંદર જવાનું, એ ઘણું બધું શીખવાનું. એટલે એક રંગકર્મી તરીકે હું એમ માનું છું કે જે સ્ટેજની દુનિયા છે ને એ એવી છે કે એ બધાને એક્સેપ્ટ કરે છે. કે તમે ડાન્સમાં જુઓ, વેસ્ટર્ન બેલે તો બેલેની એક સ્ટાઇલ છે, ભરતનાટ્યમ તો એક એની સ્ટાઇલ, એની અંદર બીજું એક્સેપ્ટન્સ નથી આવી શકતું. ગરબામાં પણ એવું છે, ગરબાની સ્ટાઇલ છે કે એની એક્સેપ્ટેબિલિટી બહુ ઓછી. થિયેટર એવું છે કે જેમાંથી જે સારું હોય ને એ બધું જ એની અંદરથી લે. ટેકનોલોજી નવી આવે તો અને આજે પાશ્ચાત્ય દેશોની અંદર જે બધી ટેકનોલોજી છે, આઈટી, હોલોગ્રામ આવી ગયું છે, 3D આવી ગયું છે, આ બધું જ તમને જોવા મળે છે. હમણાં રિસેન્ટલી એક ગુજરાતી નાટકની અંદર પણ હોલોગ્રામનો યુઝ થયો છે. એટલે અને જ્યારે ઇનિશિયલી લાઇટ જ્યારે આવી ત્યારે જે આખું રંગમંચ બહાર હતું એ અંદર જતું રહ્યું, સાઉન્ડમાં પણ ઘણા બધા પરિવર્તન. એટલે થિયેટર એ એવી સંપૂર્ણ કલા છે કે જે બધાને એક્સેપ્ટ, બધી વિધાઓને એક્સેપ્ટ કરે, સાહિત્યને પણ એક્સેપ્ટ કરે, સંગીતને પણ એક્સેપ્ટ, નૃત્યને પણ એક્સેપ્ટ કરે, ટેકનોલોજીને પણ એક્સેપ્ટ કરે. એવી રીતના એટલે હું એમ માનું કે જો નાટકનું ફોર્મ એક્સેપ્ટ કરતું હોય તો એક રંગકર્મી તરીકે આપણે પણ એ બધી વિધાઓ એક્સેપ્ટ કરવી જોઈએ ને એના વિશે જાણવું જોઈએ. જ્યાં સુધી તમે એને જાણો નહીં ત્યાં સુધી તમે એને તમારા કામની અંદર નહીં લાવી શકો. આઈ થિંક સર તમે જે આ કીધું એમાંથી લર્નિંગ્સ મને એ દેખાય છે કે યુ હેવ ટુ કન્ટિન્યુઅસલી લર્ન, રાઈટ? યુ હેવ ટુ બી ઓપન ટુ એક્સપ્લોર. તમે જે આ કન્ટ્રીઝમાં ગયા અને and you have to be available basically. You have to have open mind to understand the different aspects. Yes. Right? And curiosity. Yes. Right? So yes, I think these are the learnings જે મને કંટિન્યુ લાગ્યા તમારી વાતમાં. મને એવું લાગે છે કે આપણે આ શોનું પર્ટિક્યુલર એપિસોડનું નામ એક્સ્ટ્રીમ ગ્રેટિટ્યુડની જગ્યાએ એક્સ્ટ્રીમ ઇન્સ્પિરેશન, એક્સ્ટ્રીમ મોટિવેશન રાખવું જોઈએ. યસ યસ સર, નાઉ ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ યોર મેન્ટરશિપ એન્ડ મારે જેટલા બી લોકો જોડે વાત થઈ, તમારા જે સ્ટુડન્ટ્સ છે દે રિસ્પેક્ટ યુ અ લોટ એન્ડ ઇટ ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ દેન યુઝ્યુઅલ જે એક ટીચરની, એક સ્ટુડન્ટની હોય. આઈ થિંક દે કન્સિડર યુ એઝ અ ગુરુ. સો જસ્ટ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હાઉ ડુ યુ ટીચ ધેમ, હાઉ ડુ યુ મેન્ટર ધેમ, કે કંઈક શું ડિફરન્સ છે? Actually, આમ જોઈએ ને તો I don't really do the teaching, to be very honest. You bombard them with so much of information, so much of different trends that are happening in the Indian theatre or the universal kind of theatre. And જે તમારા મનની અંદર there is always a crisis in the minds of the director. કારણ કે એનું જે પટલ છે, કાલ્પનિક પટલ, imaginative canvas, એની ઉપર to bring the best colors, there's a constant kind of what you call there's a constant coil of મંથન જેને આપણે કહીએ એવું બધું ચાલતું હોય.
and you share that crisis with your students, and that's, I think these are some of the traits which inspire them. Here is a, કે જે રૂટીનમાં જે કરતું હોય એ રીતે. બીજું કે I never get up and teach the student how to act, to be very honest. Okay. So I try and understand his body language. Okay, how he's there, and whatever is the best, when he is rehearsing, that is retained, and what is not applicable to the character કે જે એને કામનું નથી એને કંઈક આટલું આટલું એને કાઢી નાખે. સો કારણ કે દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું બેગેજ ઘણું બધું હોય છે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોડી લેંગ્વેજ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ જેસ્ચરિંગ, બેસવાનું, બોલવાનું. તો એ બેગેજ તમે ઓછું કરી નાખો તો જે અસલ માણસ જે ધૂળ ધૂળ લાગેલી હોય, એ ઇમર્સ થઈને એવી રીતે એવું જ વિચારવાનું છે કે every individual is a creative person, right? પણ એને કેવી રીતે એની ક્રિએટિવિટી ડિફાઇન કરવી, તો એની બધાને એની એ સમજ હોતી નથી. So you lead them to different parts of creativity, and trust is the biggest thing as a teacher you must have. Okay, you must trust the talent of the thing. You must trust his ability. Right. We have students coming from different disciplines. So and during the talk તમે ખબર પડી કે આને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ થિયેટર કરવા આવ્યો છે પણ એને મ્યુઝિકમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. એ થિયેટર કરવા આવે છે પણ એનું he's a good sense of space. એ થિયેટર કરવા આવે પણ એને આઈટીનું વધારે રહે છે. સો યુ ટ્રાય કે થિયેટરની સાથે એની આ જે બીજી કલા છે એ કેવી રીતે તમે જોડી શકો. સો યુ એડ વેલ્યુ ટુ ધેટ પર્સન, અને આ જે વેલ્યુ એડિશનનું જે જો તમે કામ કરો તો બાય ધ ટાઈમ એનો એક ગ્રોથ એને પોતાને દેખાય છે, અને આઈ થિંક એ ગ્રોથને કારણે maybe a lot of them are attracted, and always you have to be a little ahead of your time. એટલે જે રૂટીનમાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે વેપારમાં થતું હોય એના કરતાં હટીને કેવું આપણે કરી શકીએ, એ જો તમે કરો તો a lot of things will remain for a very long time. અને એઝ અ પર્સન તરીકે મારે પણ સતત ઇક્વિપ થવું પડે છે, ટ્રેન થવું પડે છે કે મેં આ પ્રોડક્શન કર્યું પણ હવે નવું શું એની અંદર આવી શકે, કેવી રીતે નવું અંદર. અને તમારે એના દાખલા બેસાડવા હોય તો તમારે થિયેટર એન્ટરટેનમેન્ટના પાર્લાન્સમાં જ નહીં કરવું પડે કે જે થિયેટર છે એની જુદી જુદી વિધાઓ સમાજને કેવી રીતે કામ લાગી શકે છે. તો કોન્સ્ટન્ટલી તમે થિયેટરને ટ્રાઇબલ્સની અંદર લઈ જાઓ, થિયેટર તમારી એક્ટિવિટી યુ ટ્રેન ધેમ કે એવા છે સ્પેશિયલ નીડ ચિલ્ડ્રન છે, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ છે, એમાં થિયેટર કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે. when you go to the architect ના અંદર, તો architectural students are working with space all the time. થિયેટર વાળા પણ સ્પેસની સાથે કામ કરે છે. we are working with creative space. he is working with a different kind of space, inhabitation નો space છે, right? તો એ inhabitants ને creativity કેવી રીતે આવે. So in some of my productions the sets are designed by the students of architecture, the masks are designed by them. So for example, like હું આઈટીમાં છું, we work always on the computers and desk, તો એમાં તમે શું કઈ રીતની ક્રિએટિવિટી આમાં કનેક્ટ કરી શકો? is like an ocean actually. See, IT ની અંદર like અત્યારે I'm working on a project and with a few IT students કરીને. So 3D technology, how do you bring it in making the props, or how do you bring that technology to make the actor different? So that's like you have 3D things in our major films માં બધું એ આવા માંડ્યું છે. So that is one area. The second area is that you have a simple, તમારી પાસે simple composition ની line છે music. તો એના if you change the waves and if you change the frequency, તો એમાંથી તમને કયા પ્રકારનું જુદું મ્યુઝિક થઈ શકે. જેમ કે હમણાં એક કંસરી કરીને એક ડાંગની વાત ઉપર મેં કામ કર્યું હતું, તો ત્યાંના ટ્રાઇબલ મ્યુઝિશિયને લાવીને એનું રેકોર્ડિંગ તો કર્યું મ્યુઝિક, પણ આઈ ડિડ વોન્ટ, અને એમાં જ એક છોકરો હતો બધો સાઉન્ડ રેકોર્ડિસ્ટ, બેસિકલી એનું એજ્યુકેશન સાઉન્ડમાં રેડિયોમાં કામ કરે. તો એણે હી સેડ કે સર આ બધું મ્યુઝિક છે પણ આપણે એને જુદી રીતે કરીએ, એનું ફ્લેવર એ જ રહેશે, પણ જ્યારે ઓડિયન્સ એને સાંભળે ને તો એમને લાગે કે નહીં આ કંઈક જુદું આવ્યું. એન્ડ હી વર્કડ ઓન ઇટ એન્ડ આઈ એક્સેપ્ટેડ, કારણ કે that's a new talent, that's a new input coming in, and everybody would certainly, it connected instantly with all the younger
right. people without losing the original flavor. એવી રીતે Correct. એટલે દરેક વિધાઓની અંદર Hmm. યુ નો these kind જેમ કે લાઇટ you know that architect also play with lights, Right. the natural light and the unnatural light. So એવા વિદ્યાર્થી હોય તો they will also tell you કે અહીંથી તમે લાઇટનો સોર્સ કરો તો આ વધારે. Now that is his creativity, that is he's suggesting, and as a director મારી ડ્યુટી છે કે જે સારામાં સારું સજેશન એને એક્સેપ્ટ કરો. ના 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 અમે તો આમ કરીએ છીએ એ જ કરીએ. You can't reject idea. If you reject idea તમે તમારું ગ્રોથ એ કરો છો. Correct. See, at least एक opportunity to તમારે experiment કરીને જોઈ લેવી. Right. You know, so that is how in fact that reminds me કે એક હું ઇન્ટરવ્યુ જોતો હતો જેમાં સ્ટીવ જોબ્સ નો ઇન્ટરવ્યુ હતો. So you know like interviewer was asking કે because he was at that place કે you know he can even reject ideas, but he said that you know I mean you know the best idea should win. You know it's not that કે मुझे खबर है. So yes, that you are doing it is so and same as with journalism students. See, the analytic students who check it, they have a very good hand with words, with the language and things like that. And they are all young people where they don't write paragraph after paragraph. There are very brief, short sentences which they have, but meaningful things. You know? So we do an exercise every year where we ask them to write pieces, and then we show them that આ તમારા pieces જ્યારે spoken word ની અંદર so ભજવાય છે. See what is the transformation from what you have created and how it comes in terms of sound and in terms of expression. So it's a win-win situation for both. He looks at his own words being spoken by the actor. I look at a new generation coming up with different kinds of ideas. So we work with the staging of poetry. યુવાન પોએટ હોય એની સારી કવિતા હોય એનું સ્ટેજિંગ કરીએ. So these are all challenging facets of theatre. Right. And I think the more you do the challenging work, you know, yes, it may not be commercial viable. Right. But as a tool of education, as a tool of inspiring people, it has a far reaching things like that. And that is very, 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 very important for any creative individual thing. Like if I see somebody who's very good at videography, or good at photography, you know, so we tell them, okay, see, and then you know you discuss it out. क्या photography માં હતું આ shot ની અંદર આ હતું આ હતું, and they are willing to learn. So I think that shows કે તમને લોકોની strength ઓળખતા બહુ સરસ આવડે છે. You know, so of course I mean you know like yes. And just going back to this conversation, તમે એવું મેન્શન કર્યું કે એઝ અ ડિરેક્ટર તમારા માઇન્ડમાં બી કંઈક ક્રાઇસિસ ચાલતા હોય. And so you are saying that you share those with your students કે ભાઈ okay આપણે આ પ્લે કરી રહ્યા છે but I'm also not sure or you know I have this doubt. So you share those things. Yeah, I share and I also accept if there is a solution. પડદા ખુલવાને 5 મિનિટ પહેલા પણ you do the solution. I think okay let's try it out. Okay. So એ રીતના and unless તમે share ના કરો you will not find a solution. Right. Because જ્યારે પ્રોજેક્ટની અંદર તમે કામ કરો તમે એ વિષયને લઈને એટલા બધા ઓબ્સેસ થઈ ગયા હોય ને you start closing different kinds of windows. But the more you share it with different people, and I also let me tell you that today's young artist, you know, he's well more informed and he's well updated than what I am. So you must take that knowledge which he has. You must take his experience of watching other forms, you know, which will be beneficial to the theatre, to the activity of theatre. Correct. Yes, absolutely. And about your this stage play Kansari. So in a વિશે થોડું કંઈક because it was I think very different, unique, and તમે કંઈક અલગ રીતે છે and not more people are probably aware કે આવું કંઈક ડાંગ જિલ્લાનું કંઈક આવું કંઈક બી છે. And you did it કે એમાં ઘણું બધું પોસિબલ થયું આ you know, so yeah, if you could talk about that. જે મારા ગુરુએ કહ્યું કે તમારે તમારા મૂળિયા રૂટ્સ જ્યાં હોય એને હંમેશા રીઇન્ટરપ્રિટ કરવા જોઈએ અથવા એની સાથે તો
આમ મારો ઉછેર દક્ષિણ ગુજરાતનો, એટલે જે ત્યાંની આદિવાસી જે પ્રજા છે એ લોકો સાથે ગરબો, એ લોકોના નૃત્યો જોયેલા, ફોર્મ જોયેલા. ત્યાં ઘણા બધા ડાંગ જિલ્લાના ઘેરિયા કરીને એક છે, કુકના સમાજનું બવાડા છે, માદળ કરીને એક ફોર્મ છે, આવા બધા ફોર્મ્સ જોઈ. બહુ વર્ષો સુધી એ વિશે વિચાર નહોતો કર્યો. પછી સડનલી એમ થયું કે નાઉ ઇઝ ધ ટાઈમ એન્ડ તમારે જ્યાં તમે ઉછેર્યા છો એના વિશે કંઈ કરવું જોઈએ. ત્યાંની એક મૌખિક પરંપરા છે કરીને. એ શું છે? મેં વાંચ્યું. મૌખિક પરંપરા એટલે જેમ આપણે રામાયણ, આપણે નાના હોઈએ ત્યારે આપણા દાદા દાદી આપણને રામાયણ, મહાભારત ઓરલી તમને કહીને સંભળાવે. હવે એ ટેક્સ્ચ્યુઅલ ફોર્મમાં અવેલેબલ છે, પણ ઘણી બધી આદિવાસી સંસ્કૃતિની વાર્તાઓ મૌખિક ફોર્મમાં આજે પણ છે. એટલે એક જનરેશન થી બીજી જનરેશન એ સાંભળીને અને કહેવતોમાં એ જીવતી રહી છે. અને ચોક્કસ પ્રસંગો, મરણના પ્રસંગે કે જન્મના પ્રસંગે, લગ્નના એવી રીતે એ બધી વાર્તાઓ કહેવામાં આવે છે. એમાંની એક વાર્તા એવી છે ત્યાંની કે જ્યારે નવું ધાન્ય આવે, ધાન્ય એટલે એમાં પણ નાગલી અથવા રાગી જેને આપણે કહીએ, એ જે આદિવાસીઓનું મુખ્ય ફૂડ છે. તો એ જ્યારે નવું પાક આવે ને ત્યારે એની કંસરીની વાર્તા છે. તો એ વાર્તા સાંભળીને જ એ લોકો એ નવું પાક ઘરની અંદર રહી, ત્યાં સુધી જે નવું પાક છે એ ઘરની બહાર જ રહે. અને હવે આ તો મૌખિક પરંપરામાં, કંઠસ્થ પરંપરા, મૌખિક પણ કંઠસ્થ પરંપરા, તો એનું નાટ્ય રૂપાંતર કેવી રીતે આપણે કરવું જોઈએ, તો એનું અમે આખું નાટ્ય રૂપાંતર કર્યું. અને ડાંગમાં ભવાડા કરીને, એટલે મોટા મોટા જે મુખોટા હોય, માસ્ક હોય, 4-4, 5-5 ફૂટના, એની પણ એક પ્રથા છે. એટલે જેમાં એ લોકોના દેવી દેવતાઓ, આદિવાસીઓના દેવી દેવતાઓ હોય. તો એ બધી પરંપરાને અમે એની અંદર કરી. અને ત્રીજી એક પરંપરા છે માદળ, કે જેમાં બહુ મોટા મોટા ઢોલની ઉપર એ લોકો નૃત્ય કરતા હોય અને એ ગીતોમાં એ લોકોની વાર્તાઓ હોય. તો એ પરંપરાઓને બધી ભેગી કરી અને એનું એક નાટક આખું રજૂ કર્યું. અને ઇટ વોઝ વેરી વેલ રિસીવ્ડ. અને હોપફુલી કે આવતે મહિને વડોદરાનો એક પ્રયોગ થાય કરીને. બટ આઈ મીન એ ડાંગ જિલ્લાના લોકોએ એને એપ્રિશિએટ કર્યું તમને કે ભાઈ ઇટ્સ ગુડ ધેટ યુ. they were very happy. એટલે એમ કે અમારી વાર્તાને આવી રીતે રજૂ થઈ શકે એ અમને પણ નહોતી ખબર. તો એ હંમેશા એવું જ રહ્યું છે કે જે દૂરનો માણસ હોય એ જ કોઈ વસ્તુને ઓબ્જેક્ટિવલી જોઈ શકે છે, જોઈ શકે છે. કારણ કે તમે ભક્તિભાવથી જુઓ છો, અમે માત્ર ભક્તિથી નથી જોતા. જે રંગમંચના કે થિયેટરના જે માણસો હોય એને બહુ એનાલિટિકલી તમે એ જુઓ. એટલે પરંપરામાં રામલીલા કે કૃષ્ણ લીલા એવું હોય, પણ જ્યારે આધુનિક સંદર્ભે રંગમંચ ઉપર આવે, જેમ કે મહાભારતની અંધાયુગ કરીને એક મોટી વાર્તા છે કે જ્યારે ગાંધારીના 100 પુત્રો મૃત્યુ પામ્યા છે, ત્યારે એક માતા તરીકે ત્યાં એનું રુદન ને એ બધું, એ વાર્તા છે મહાભારત, પણ એ જુદું ઇન્ટર અર્થઘટનની સાથે. એટલે ગાંધારીને આવી રીતે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આવા બધા અર્થઘટનો રંગમંચ પર બહુ પોસિબલ. અને આઈ થિંક મને લાગે કે સર તમે જે શરૂઆતમાં કીધું કે લાઈક યુ ટ્રાવેલ ટુ ઓલ ધીસ કન્ટ્રીઝ એન્ડ યુ ગોટ એક્સપોઝર, આઈ થિંક એ બધી વસ્તુ તમને અત્યારે ઘણું લાઈક યુ હેવ ધેટ વેરાયટી ઓફ thoughts and perceptions, the learnings તમે જે કીધા એ બધા તમે ઘણું બધું જે બી એપ્લાય કરી શકતા હશો, રાઈટ? એન્ડ યુ આર કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગ ઓફ કોર્સ. યસ. અને વિશેષ મેં જે પશ્ચિમના દેશોની અંદર બાળ રંગમંચ જોયું. ઓકે. એ લોકોના દે હેવ અ ચિલ્ડ્રન થિયેટર, અને સ્કૂલની અંદર થિયેટર ઇઝ અ કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ. એવી રીતે કોલેજની અંદર પણ યુ કેન ટેક થિયેટર એઝ એન ઇલેક્ટિવ, અને એનું થિયેટર ઇન એજ્યુકેશન, એ કન્સેપ્ટ હવે ઇન્ડિયામાં પણ બહુ પ્રચલિત થયો છે કે નાટકની કલા દ્વારા કેવી રીતે બોલવું, કેવી રીતે શરીરનો ઉપયોગ કરવો. અને જે એક એક્ટરના ટ્રેનિંગ દરમિયાન જે બધી એક્સરસાઇઝીસ થતી હોય, એ એક્સરસાઇઝીસ સામાન્ય જીવનની અંદર પણ જે પ્રજા છે એને બધી કામ લાગે, વિદ્યાર્થીઓને પોતાની અભિવ્યક્તિ કરવા. એટલે એ જે પાશ્ચાત્ય દેશોની અંદર, આપણે ત્યાં શું છે કે હિન્દુસ્તાનની અંદર બાલ રંગમંચ ઓલમોસ્ટ નહીવત જેવું છે.
અને કાં તો પછી એ સ્કૂલ કે કોલેજ કે એવી રીતે ત્યાં સુધી સીમિત રહ્યું છે. પશ્ચિમના દેશોની અંદર એ બહુ જ ડિફાઇન્ડ રૂપમાં એ એક્સેપ્ટેડ છે અને ડિફાઇન્ડ રૂપમાં હવે થોડી ઇન્ડિયામાં પણ એ અવેરનેસ આવવા માંડી છે કે થિયેટર એ માત્ર ને માત્ર મનોરંજન નથી પણ એ એજ્યુકેશનનું પણ એક બહુ મોટું સાધન છે. અને જે લોકોને એને વ્યવસાયિક રંગમંચ તરીકે લેવું છે એની સામે આપણને કોઈ વાંધો નથી, પણ એવા ઘણા બધા રંગકર્મીઓ છે દેશની અંદર કે જે લોકો રંગ જે થિયેટર છે એનો ઉપયોગ આવા એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ્સની અંદર પણ કરતા હોય છે. આઈ થિંક એનાથી થિયેટરની આઉટરીચ વધારે ને વધારે લોકો સુધી પહોંચવાની એક તક ઊભી થાય છે. કઠિન છે પણ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. Sir, my next question is about COVID, especially કે COVID પહેલા અને COVID પછી થિયેટરના કેવા ચેન્જીસ આવ્યા and what is your observation about that? Sure. So, if you could tell us કે તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? Well, COVID has thrown a lot of challenges to theatre. એટલી રંગકર્મીઓ સૌથી વધારે પરફોર્મિંગ આર્ટિસ્ટ કે જ્યારે આવું પેન્ડેમિક હોય, કઈ ધમાલ હોય કે રાજકીય ઉથલ પાથલ થાય ત્યારે પરફોર્મિંગ આર્ટ અને ખાસ કરીને થિયેટર એવું હોય કે સૌથી પહેલા એ બંધ થઈ જાય અને સૌથી છેલ્લા એ પાછું શરૂ થાય. અને એવું જ ઇસ્યુ થિયેટરની અંદર થયો અને જેને લીધે જે રંગકર્મી હતા અથવા થિયેટર જે ઉપર જે લોકો નપતા હતા માત્ર એક્ટર્સ, લેખક, ડિરેક્ટર નહીં પણ સેટ લગાવવા વાળા હોય, મેકઅપ વાળા હોય, એની પણ એક હાયરાર્કી છે ત્યાં આગળ. તો એ લોકો બધાના ઉપર એ પ્રશ્ન ચિહ્ન આવે કે હવે કરીશું શું કરીને. એટલે ઘણા બધા એ જુદા જુદા પ્રોફેશન તરફ પણ વળ્યા કરીને. પણ ધીરે ધીરે હવે એ ફરી પાછા લોકો આવી ગયા. સાથે સાથે કોવિડને કારણે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર જુદા પ્રકારનું મનોરંજન સસ્તા ભાવે ઇટ વોઝ રીચિંગ. એટલે દેટ ઓલ્સો ક્રિએટેડ ચેલેન્જ ફોર ઓલ ધ થિયેટર પર્સન કે હવે આપણે એક નવા પ્રકારનું એન્ટરટેનમેન્ટ ઓડિયન્સને આપવું પડશે. અને એ પરિસ્થિતિ હજુ પણ પૂરી થઈ નથી. વી આર સ્ટીલ ઇન્ટુ ધેટ કાઇન્ડ. પર્સનલી હું મારો અનુભવ એમ કે કોવિડની અંદર ઘણા બધા એવા પણ સામાન્ય લોકો હતા કે એમને એમ લાગતું હતું કે અમે પણ થિયેટર કરી શકીએ. એટલે દેર વર લોટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીઝ કે અમારે એક્ટિંગ કરવી છે, અમારે આ કરવું છે. કદાચ એ બધી ઇન્ક્વાયરી મે નોટ હેવ ટ્રાન્સલેટેડ ઇન્ટુ રિયલ ટાઈમ બિઝનેસ ઓર રિયલ ટાઈમ એક્સેપ્ટન્સ, બટ દેટ વોઝ ધેર. પર્સનલી મને હું કહું તો આઈ રીઇન્વેન્ટેડ માયસેલ્ફ ડ્યુરિંગ કોવિડ. આઈ રીએડ્યુકેટેડ માયસેલ્ફ ઇન કોવિડ. કારણ કે કોવિડ દરમિયાન વિશ્વનું સારામાં સારું થિયેટર ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સ્ક્રીન થતું હતું બધે. એટલે એ મોસ્કો આર્ટ થિયેટર હોય કે સિઓલનું થિયેટર હોય, લેટિન અમેરિકાનું થિયેટર હોય, આફ્રિકાનું થિયેટર હોય. અને ધીસ વોઝ ઓલ પાસ્ટ મિડનાઇટ. ઇંગ્લેન્ડ નું જે સાઉથ બેંકની અંદર નેશનલ થિયેટર છે એના પ્રોડક્શન્સ, શેક્સપિયર RAC દેટ ઇઝ રોયલ શેક્સપિયર કંપનીનું જે પ્રોડક્શન, દે વર ઓલ સ્ટ્રીમ્ડ. એ નવા પ્રોડક્શન નહોતા પણ દે વર લેન્ડમાર્ક પ્રોડક્શન્સ ઓફ થિયેટર. અને એ જોવાથી જે તમારો ગ્રોથ થવો જોઈએ, જે તમારા પ્રકારની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે મુંબઈ, દિલ્હી, અમદાવાદ જે મેટ્રોપોલિટનની અંદર રંગકર્મીઓ છે એ લોકોએ પણ આ બધી વસ્તુઓ જોઈ હશે. હમણાં એક ગુજરાતી નવું નાટક આવ્યું કે જેની અંદર હોલોગ્રામનો એનો ઉપયોગ કર્યો જે દિગ્દર્શક છે. તો તમને એમ લાગે કે હવે ધીસ શિફ્ટ ઇઝ સ્લોલી કમિંગ, જેથી કરીને ઓડિયન્સને ફરી પાછું થિયેટરની અંદર ખેંચી લાવી શકીએ એ રીતના. પણ ઇટ વોઝ એ જે આખો જે સમય હતો એમણે જેને સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો હોય તો મોટા મોટા એક્ટરોને રંગમંચ ઉપર લોકો જોઈ શક્યા ઘરે બેઠા. નવી નવી વાર્તાઓ કેવી રીતે પેદા, અને વિશ્વભરનું થિયેટર તમે જોઈ શક્યા. માત્ર બ્રોડવે કે ઓફ બ્રોડવે એવું થિયેટર નહીં પણ જુદા જુદા વિશ્વમાં ખૂણાની અંદર જે પ્રકારનું થિયેટર થાય છે તો એ બધું જ જોઈને આપણે રીલર્નિંગ, અનલર્નિંગ બધું જ ત્યાં આગળ કરવાનો એક સરસ મોકો ઊભો થયો. એનો મને વિશેષ આનંદ છે એકચ્યુઅલી કરીને. સર,
probably last few questions. What is your end goal? શું vision છે તમારું? શું કરવું છે? એક વિઝન જ્યારે રંગમંચની યાત્રા શરૂ થઈ હતી ત્યારે સારું અને જુદા પ્રકારનું કામ કરવું એ હજુ પણ એ જીજીવિષા છે. સમયની સાથે સાથે સ્ટેજિંગની ટેકનિક્સ બધી બદલાઈ છે, એક્ટરો બદલાયા છે, પણ એની સાથે બદલાવ જરૂરી છે. એટલે એ લોંગ ટર્મ, શોર્ટ ટર્મ ગોલ કહો કે લોંગ ટર્મ ગોલ એ છે. બીજું, મને રંગમંચ ખૂબ ગમે છે અને કોવિડની પરિસ્થિતિમાં હું પણ કપરા સમયમાંથી પસાર થયો, પણ મને લાગે છે કે પોસ્ટ કોવિડ જે મારે રિકવરી થઈ એ પણ મારા રંગમંચને જ આભારી છે. કારણ કે હું કદાચ જો રંગમંચ ના કરતો હોત તો કદાચ એનું પરિણામ બહુ વિપરીત આવી શકતું હોત કરીને. તમને એક ધ્યેય મળ્યું કે મારે આના માટે સાથ થવું પડશે અને કરવું પડશે કરીને. અને આઈ થિંક કે નવું કરવું, સતત કંઈક જુદા પ્રકારનું કરવું, એ જીજીવિષા. અને બીજું કે મને બીજા કોઈ માધ્યમનો લાલસા નથી કે પ્રલોભન નથી કે મારે ટીવીમાં કરવું છે, મારે ફિલ્મમાં કરવું છે, મારે આમ કરવું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એ બધા માધ્યમો સાથે તમે સંકળાયેલા છો, પણ એ જીજીવિષા નથી. અને આ જે તમે જે તમારી રૂપરેખા બાંધી છે એની અંદર કેટલું ચેલેન્જિંગ કામ તમે કરી શકો છો, એનું જ સાતત્યપૂર્ણ મનન, ચિંતન એ બધું ચાલ્યા કરે. અને હું ખરેખર નસીબદાર છું કે મારી જે ટેલેન્ટની રેન્જ, એટલે એ લેખક હોય કે કવિ હોય કે એક્ટર હોય કે ટેકનિશિયન હોય, એ 60 વર્ષથી માંડી અને 16 વર્ષના છોકરા સુધીની છે. અને આઈ થિંક આઈ બીન fortunate enough to have been connected with this kind of an age group and ever changing kind of talent. So અને બરોડામાં હોવાને કારણે બીજો કે અહીંયા રેસિડેન્શિયલ યુનિવર્સિટી છે જે 5-6 કિલોમીટરની અંદર પ્રસરાયેલી છે. એટલે તમારે કોઈ લેખક મોટાની સાથે વાત કરવી હોય તો તમારે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની જરૂર નથી. એને ઘેર જઈને ડોરબેલ વગાડો એટલે તમારું સ્વાગત છે. કોઈ ડિઝાઇનરની સાથે તમારે કરવું હોય તો એ કરી શકે. ઘણા બધા કેટલા મોટા મોટા ગજાના કવિઓ છે એટલે એની સાથે પેઇન્ટર્સ, તમે વન્ડરફુલ પેઇન્ટર, ડિઝાઇનર્સ અવેલેબલ. એટલે આ એન્વાયરમેન્ટ મને નથી લાગતું કે બીજે તમે મોટા મેટ્રોપોલિટનની અંદર હો તો તમારે પ્રયત્ન કરીને આવા લોકોને મળવા જોઈએ. અહીંયા તમે 15-20 મિનિટમાં એમને જઈને મળો, ડોરબેલ ખોલો અને તમારું એ જે ઇન્ટરેક્શન જે છે એ તમને ખૂબ સુંદર રીતે થઈ શકે. એટલે આવું જ સતત ચાલ્યા કરે. હા, એ ઈચ્છા કરી જ્યારે પડદો પડવાનો હશે ત્યારે પડશે. અને સર, મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન તમને શેમાં મળે કે જ્યારે તમે કંઈક આમ ક્રિએટિવ કામમાં હો ત્યારે, કે તમે કંઈક ટીચિંગ કરતા હો, કે સ્ટુડન્ટ તરફથી કંઈક સરસ એક ફીડબેક મળે કે સ્ટુડન્ટ જ્યારે એવું કહે કે ના સર, આનાથી મને બહુ મારી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ. સો વેન યુ ડુ ગેટ ધેટ maximum satisfaction? See, feedback, I don't go too much by the feedback. અથવા તો appreciations ને પણ તમારે ગાળીને appreciations પણ લેવા પડે કરીને. કારણ કે appreciation એ spur of the moment ના reactions છે, to be very honest. તો સૌથી વધારે આનંદ તમે જ્યારે સંઘર્ષ વાળું કામ જ્યારે કરતા હો એકદમ, અને એ સંઘર્ષમાંથી પસાર થઈ જાય અને એક પ્રકારનું પર્ગેશન તમારા ઇમોશન્સનું થઈ જાય. એટલે કે જે રડ્યા પછીનો જે કામનેસ જે આવે, અથવા તો રડી લીધા પછીનો જે સંતોષ થાય કે હસી લીધા પછીનો જે સંતોષ થાય, એ દરેક પ્રયોગ પછી તમને એક સંતોષ થાય કે તમે એક જુદા પ્રકારનું કામ એ કરવા માટે પ્રેરિત થયા અને તમે સફળ થયા. ક્યારેક અધૂરા કામ પણ રહી જાય છે, એવું નથી કે દર વખતે દરેક પ્રેક્ષક સુધી કામ પહોંચે જ કરીને. ત્યારે એનું જે તમને દુઃખ અથવા વ્યથા જે છે એ બહુ લાંબા સમય સુધી તમારે રહેતી હોય છે. પણ રંગમંચ હોય કે કોઈ પણ હોય, તમારે સફળતા અને નિષ્ફળતા તમારે
એક જ સિક્કાના બાજુ એ તરીકે કરીને આગળ તમારે વધવું પડે. તમારી વાત પરથી એવું લાગે કે યુ ઓલવેઝ લુક ફોર ચેલેન્જ અને એવું ખરું લાઈફમાં. જી ઓકે. જી એટલે મારી સ્ક્રિપ્ટ સિલેક્શનમાં પણ એવું ખરું એવી પેટર્ન છે કોઈ? હા કે ભાઈ મને વોટ ઇઝ આ સ્ક્રિપ્ટ કેમ મને ચેલેન્જ કરે છે કરીને. ઓકે. હા એટલે ઘણા લોકોનું એવું પણ માનવું છે કે ચારી જ્યારે દિગ્દર્શન કરે છે ને ત્યારે સ્ક્રિપ્ટ ઉપર હાવી થઈ જાય છે કરીને એવી એક કમેન્ટ છે. હાવી થઈ જાય છે સિંગ કે even the script takes the director as a director he takes a larger role as compared to the text as compared to the actor as compared to એટલે આમ તમારું પેશન એટલું થઈ જાય ને તમને એવું થાય કે મારા કરવું જ છે મને બધાને કરાવીને જોઈશ એમ. yes but it's a good yeah it's a good thing but these are the kind of observations that keep happening they keep coming. પણ એનાથી કંઈ મને ફરક નથી પડતો અને હું એમ પણ માનું કે તમે તમે જેટલી પેશનેટલી કામ કરશો ને તો જ તમારું કામ જરા જુદું આવશે. જે તમે શરૂઆતમાં કીધું કે પાછળ પડી હા પાછળ પડી પડે તો જ એ થઈ શકે નહીં તો એ નથી થતું કરીને. અને રંગમંચમાં ક્યારેય પૈસો હતો નહીં અને છે નહીં ને થશે પણ નહીં કરીને. હા એટલે કારણ કે રંગમંચને ચેલેન્જ કરવાવાળા નવા નવા માધ્યમો આવ્યા જ કરે છે. એટલે તમે જો છેલ્લા 200 વર્ષનું એન્ટરટેનમેન્ટનો ઇતિહાસ તમે ચકાસો વિશ્વભરનો ત્યારે રંગમંચની સામે એક પડકાર પછી બીજા પડકાર પછી ત્રીજા પડકાર આવ્યા જ કરે છે પણ છતાં that is the next challenge for you કે you have to make aware people કે stage is the next kind of see પહેલા તમારે ફિલ્મ કે જોવા માટે થિયેટરમાં જવું પડતું પછી ટીવી આવી ત્યારે તમારે ડ્રોઈંગ રૂમમાં થઈ ગયું હવે તમારા હાથમાં એન્ટરટેનમેન્ટ છે બરાબર છે એટલે એ હાથમાં બેસીને જે એન્ટરટેન થતો પ્રેક્ષક છે એને તમારે છેક રંગમંચ સભાગૃહમાં તમારે લઈ આવવાનો છે. That is one of the most challenging things of the director અથવા થિયેટર પ્રેક્ટિસ જે લોકો થિયેટર કરે છે હા તો એ લોકો માટે બહુ મોટી ચેલેન્જ છે અને છતાં માણસ તરીકે આપણને લાઈવ ઇમોશન્સ અભિવ્યક્ત થતા હોય એ આપણને ગમે છે અને એટલા માટે બાળક ટીવીમાં હશે અને બાળક સામે હશે એટલું જેટલો ફરક છે એટલું જ રંગમંચ અને અન્ય માધ્યમોમાં પણ ફરક છે. Sir, any regrets in life? As such, no. Yeah. હોય કમ્પ્લેન્ટ્સ હ્યુમન બીંગ હોય એટલે XYZ ની સામે પરિસ્થિતિ સામે આ બધાની સામે તમને ગમો અણગમો એ બધા હોય પણ તમારે લુક બિયોન્ડ કે આ કરી દીધું હોત તો સારું થાત કે ખોટું મેં ના કર્યું એવું કંઈ કામ ના એવું નહીં પછી આપણે પરિસ્થિતિને સામાને લાઈક મારે ટ્રાય કરવા જેવો હતો કે ઇસ વસ્તુ એ હું એમ પણ માનું કે તમે જ્યારે દિગ્દર્શક તરીકે હો ત્યારે અમુક તમારી પાસે સારી સ્ક્રિપ્ટ પણ એક્ટર ના તો તમારું નાટક નિષ્ફળ થઈ જાય. તમારી પાસે સારા એક્ટર હોય પણ ટેકનિકલ ટીમ તમારી પાસે સારી ના હોય તો સારો એક્ટર પણ એને નથી બચાવી શકતો. એટલે આ સમૂહની કળા હોવાને કારણે થિયેટરનું ફોર્મ જે છે એ મોસ્ટ અને બીજું કે જ્યારે શો કરવાના હોય ને ત્યારે મોટે ભાગે એવું થાય કે 20-30% તમારા આર્ટિસ્ટ બદલાઈ જતા હોય છે. હા એટલે એ ચેલેન્જીસની સાથે તમારે આ બધું ફિલ્મમાં એવું નથી એકવાર તમે એને ફિલ્મે શૂટ કરી લીધી પછી તમે 10,000 વાર ચલાવો જુદી જુદી એ બધું ત્યાં ચાલશે પણ અહીંયા એ જરા કારણ કે તમારે લાઈવ હ્યુમન બીંગની સાથે કામ કરવાનું છે એટલે એ બધી ચેલેન્જીસ તો જ્યારે તમે થિયેટરમાં એન્ટર થયા ત્યારે જ તમારે સ્વીકારીને ચાલવાનું છે અને તમારે એ પણ સ્વીકારીને ચાલો કે મને હંમેશા મારા જે નટ છે એ બહુ જ ટેલેન્ટેડ નટ નટી મળશે એવું પણ નથી અને એ ટેલેન્ટેડ નટ નટી તમારી સાથે જીવનભર કામ કરશે એવું પણ ગેરંટી નથી એટલે સમયને અનુસરીને એક્સેપ્ટ કરીને તો જ તમે એની અંદર સર્વાઈવ કરી શકો. Great, sir. And any fear that you have? Absolutely.
થિયેટરનો માણસ જરા જુદી માટીનો ઘડાયેલો હોય છે. એટલે એ સામાન્ય માણસ એ નથી હોતો કે ડરપોક થઈને ભાગે. ઘણી બધી વાર અમારા એક્ટર છેલ્લી ઘડીએ જતા રહેતા હોય છે કોઈક ને કોઈક કારણસર. તો એનેથી એના જતા રહેવાથી કંઈ આપણે રંગમંચ નહીં કરીએ કે પ્રયોગ બંધ કરી દઈએ એવું નથી કરીને. હા, એટલે તમારે ચેલેન્જ સ્વીકારીને એ દિવસનો શો તો ગમે તે રીતે કરવો જ છે. અને એ તો ઘણી વાર એવા તો અમારી સામે પડકારો આવ્યા છે, પડકારો અમે ઝીલ્યા છે. કોઈ ના મળે તો મારે જાતે બી ઉભા થઈને કરવું પડે છે. પણ એટલે આવા પડકારો તો આવ્યા જ કરે, તો એની સામે ડરીને ભાગી જઈએ એ કેમ ચાલે? And you love all these challenges. Yes. Definitely. Great. Okay, and as per my show format, I think like last two section you say ke I'll ask only two questions. Yes. Three things that you are grateful for. Well, I'm grateful to nature or whatever, God, for introducing me to this wonderful art known as the theatre. That is one. The support of my audience. That is different question. So when I say things, you can talk about things or situations or some events. Okay. Then I'll ask you question about three people also. So yes, sir. Well, I'm grateful to God, my family members, whoever are there, and a group of friends who have been supporting and they believe in my talent. He has to be supported and things like that. And I've been managing the affairs of Triveni for almost now 30 years now, associated. And the kind of support that Triveni has given me, Triveni was founded by my Guru Markan. Yes. And the kind of support which would have not been possible if I was working freelance. અને એક જ રંગમંચનો એક નિયમ એ પણ છે કે તમારે એક જ માટીની અંદર એક જ જગ્યાએ તમારે સતત કામ કરવું પડે. એટલે આજે હું બરોડામાં કરું, કાલે અમદાવાદમાં કરું, પરમ દિવસે મુંબઈમાં કરું, તો એ તમારું કામ દેખાતું નથી. એટલે તમે એક જ જગ્યા ઉપર તમે કામ કરો તો મુંબઈ વાળાને ખબર પડે કે હા, અહીંયા અદ્વૈત નામનું માણસ છે જે રંગમંચ પર કામ કરે છે. બરાબર છે, એટલે એ એની એક મજા છે. I think you like હજી આપણે કન્ટિન્યુ કર્યા કરીએ, બટ મને એવું છે કે yes, this is not extreme gratitude, this is extreme gratitude plus, as I said, extreme inspiration and extreme motivation. So thank you so much, sir. Always. અને જે કોઈ ત્યાં આ કાર્યક્રમને જેને માણે છે એને એક જ વિનંતી કે થિયેટરને તમે જુદી દ્રષ્ટિથી ના જુઓ. થિયેટર એક એવું સાધન છે તે બાળકો, યુવાનો, પુખ્ત વયના લોકો, ઇવન ફિઝિકલ ડિફોર્મિટીવાળા જેને બોલવામાં તકલીફ હોય, કોન્ફિડન્સમાં, એ બધા માટે થિયેટર પાસે કંઈક ને કંઈક ઉપાય છે. એટલે રંગમંચ એ બહુ સુંદર વસ્તુ છે. સામાન્ય રીતે આપણે રંગમંચ કરનારને નાટકીઓ એવી રીતે કાઢી નાખતા હોય છે. પ્લીઝ ડોન્ટ ડુ દેટ. એ નાટક કરવામાં એને બહુ જ સઘન મહેનત કરવી પડે છે, આત્મવિશ્વાસની જરૂર, સંઘર્ષની જરૂર કરીને તમારી સામે આવ્યો છે. તો પ્લીઝ રિસ્પેક્ટ ધ ટેલેન્ટ ઓફ ઓલ ધ થિયેટર પીપલ જે લોકો રંગમંચ કરે છે. અને હોપફુલી તમને પણ ક્યારેક ને ક્યારેક રંગમંચ પર જોવાની અભિલાષા છે. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ. Thank you, sir. I hope all this bakwas is off.